அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன ஆடியோவில் ஸ்கந்தம் 4ல் முதல் அத்தியாயத்தை பத்தி பார்த்தோம். அதுல சுவயம்பூ மனுவினுடைய புதல்விகளினுடைய சந்ததியை பத்தி சொன்னார். இப்ப இந்த 2வது அத்தியாயத்துல ருத்ரனுக்கும் தட்ச பிரஜாபதிக்கும் ஏன் தேசம் உண்டாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்விதீயோऽध्यायः. விதுரோவாச்ச भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्माद् अनादृत्यात्मजां सती कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत् एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यत प्राणान् तत्यजेदुस्त्यजां सति मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा अमरगणाः सर्वे सानुगामुनयोग्नयः तत्र प्रविष्टं ऋषयो दृष्ट्वार्कम् इव रोचिषा राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः उदतिष्ठन् सतस्यास्ते सदिष्णेभ्यः सहाग्नयः ऋते विरिञ्चं शर्वं च तद्वासाक्षिप्तचेदसः सदसस्पतिभिर्दक्षः भगवान् साधु सत्कृतः अजं लोकगुरुं नत्वा निशसाद तदन्यया प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत्तदनधृतः उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानात् न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीते पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितं लुप्तक्रियाया शुचये मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छन्नप्यधां बालां शूद्रायेवो सतीं गिरं प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटति उन्मत्तवन्नग्नो युक्तकेशो हसन् चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्रङ्ध्रस्तिभूषणः शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिप्रमतभूतानां तमो मात्रात्मकात्मनाम् तस्मा उन्मादनाताय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्ता भतमया साध्वी चोदिते परमेष्टिना मैत्रेय उवाच विनिन्द्यैवं सगिरिशम् अप्रतीपम् अवस्थितं दक्षो ताप उपस्पृश्य क्रुद्धशब्दं प्रचक्रमे अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः
सहबाहं न लपतां देवै देवगणादमः निषिध्यमानः स सदस्य मुख्यैः दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युः जगाम कौरव्य निजं निकेतनम् विज्ञाय शापं गिरिशानुगग्रणीः नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ययेतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि दृह्यत्यज्ञपृथग्दृष्टिः तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु गूढधर्मेषु शक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः बुद्ध्या प्राभिद्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः स्त्रीकामस्सोऽस्तु अतितरां दक्षो भस्तमुखोचिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः संसरन्तु इह ये चामुम् अनुसर्वावमानिनम् गिरश्रुताया पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मत्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षाद्विजावृत्यै धृतविद्या तपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्विह तस्यैवं ददतः शापम् श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजच्चापम् ब्रह्मदण्डं धुरत्ययम् भवव्रतधरा ये च तान् समनोव्रताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रे परिपन्थिनः नष्टशौचामूढधियो जडाभस्मास्तिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् ब्रह्म च ब्राह्मणां चैव यद्यूयं परिनिन्दत सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाखण्डमाश्रिताः एष एव हि लोकानां शिवः पन्थः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्तुः यत्प्रमाणं जनार्दनः तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य यातः पाखण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगोऽस भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किञ्चित् विमाना इव सानुगः तेऽपि विश्वसृजत्सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविदाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः आप्लुत्य अवभृतं यत्र गङ्गा यमुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्ततः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. விதுரர் கேட்கிறார், தக்ஷன் பெண்களிடத்துல ரொம்ப பிரியம் உள்ளவர், ருத்ரனோ சீலமுடையவர்களில் சிறந்தவன். அப்படி இருக்கும்போது
அவர் தன்னுடைய புதல்வியான சதியினுடைய இஷ்டப்படி செய்யாம ருத்ரனிடத்துல எந்த காரணத்தினால துவேஷத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார்? ருத்ரன் ஜங்கம ஸ்தாவரங்களான சமஸ்த லோகங்களுக்கும் ஞானோபதேசம் செய்ய வல்லவன். அச்சேதனங்களான ஸ்தாவரங்களுக்கும் ஞானத்தை விளைவிக்க கூடியவன். அப்போ ஜங்கமங்களான பிராணிகளுக்கு ஞானோபதேசம் செய்வான் அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இருக்க முடியாது இல்லையா? ஞானத்தை பெற விருப்பமுடையவர்களால் ஆராதிக்கப்படக்கூடிய தெய்வம். அவர்களுக்கு அவன் மேலான தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவன். அவன் எந்த பிராணிகளிடத்திலும் துவேஷமில்லாதவன், சாந்தமான உருவமுடையவன், ஆத்மாராமன். அப்படிப்பட்ட ருத்ரனை தக்ஷ பிரஜாபதி எதுக்காக துவேஷித்தார்? மருமகனான ருத்ரனுக்கும் மாமனாரான தக்ஷனுக்கும் எந்த காரணத்தினால துவேஷம் ஏற்பட்டது, அதை பத்தி எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். சதி என்பவள் அந்த துவேஷத்தின் காரணமாகத்தானே தன்னுடைய பிராணனை துறந்தாள். அப்படின்னா அந்த துவேஷம் சாதாரணமாக இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த காரணத்தை எனக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். மைத்ரேயர் சொல்றார், விதுரா, முன்பு மரீச்சி முதலிய பிரஜாபதிகள் எல்லாம் சத்திரயாகம் பண்ணும்போது மகரிஷிகளும் இந்திரன் முதலிய தேவ கூட்டங்களும் வந்து கூட்டமாக கூடினா. அந்த யாகம் நடந்த இடத்துக்கு தட்ச பிரஜாபதியும் வந்தார். அவர் வந்ததை பார்த்துட்டு பிரம்மதேவனும் ருத்ரனும் தவிர சபையில் இருந்த மற்றவர்கள் எல்லோரும் அந்த தக்ஷனுடைய தேஜஸ்னால தங்களுடைய தேஜஸ் சிறிது மழுங்க பெற்று ஆசனங்கள்லேருந்து எழுந்து நின்னா. அந்த தக்ஷன் தன் தேக காந்தியால சூரியன் போல பிரகாசமாக இருந்தான். அவனுடைய தேஜஸ்னால அந்த சபை முழுவதுமே பிரகாசமாகவே இருந்தது. அந்த தட்ச பிரஜாபதிகளுடைய சபையில பெரியோர்களால் அவன் நன்கு பூஜிக்கப்பட்டு லோகங்களுக்கெல்லாம் குருவான பிரம்மனை நமஸ்காரம் பண்ணி அவனுடைய அனுமதியின் பேர்ல உட்கார்ந்துட்டார். அவர் தான் உட்காருவதற்கு முன்பே வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்ற ருத்ரனை பார்த்து தான் வரும்பொழுது அவர் எழுந்து எதிர்கொண்டு மரியாதைகள் எதுவும் செய்யாமல் தன்னை அவமதித்ததை நினைத்து அந்த ருத்ரனை கண்களால் தகிப்பவர் போல ஒரு வக்கரமான ஒரு பார்வையை பார்த்துண்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். மகரிஷிகளே, அக்னி தேவதைகளோடும் மற்ற தேவதைகளோடும் கூடியிருக்கின்ற நீங்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்கள். நான் அஞ்ஞானத்தினாலாவது துவேஷத்தினாலாவது இதை சொல்லவில்லை. இவன் லோகபாலர்களின் புகழை பாழ் பண்ணுபவன், வெட்கமில்லாதவன். இவன் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களை அனுஷ்டிக்காமல் அலட்சியம் செய்கிறான். அதனால் தான் மூர்க்கனாக இருக்கிறான். சத் புருஷர்களால் பின்பற்றப்படும் வைதீக ஆச்சாரத்தை கெடுத்துவிட்டான். இவன் ஒரு மூர்க்கன் என்று சொன்னேன் அல்லவா? இந்த ருத்ரன் எனக்கு சிஷ்யனாக வேண்டும். ஏனென்றால் இவன் பிராமணர்களையும் அக்னிகளையும் சாட்சியாக வைத்துக்கொண்டு சாவித்திரியை சத்தியவான் போல என் புதல்வியான சதியை மனம் புரிந்து கொண்டான். நல்ல யோக்கியன் போல என் புதல்வியை மனம் புரிந்து கொண்டு இயற்கையில் இவன் அசதனாகையால் எனக்கு சிஷ்யனாக இருந்தும் என்னை அவமதிக்கிறான். குரங்கின் கண் போன்ற கண்களை கொண்ட இவன் இளமான் கண் போன்ற கண்களை உடைய எனது புதல்வியை கல்யாணம் செய்து கொண்டு எதிர்கொண்டு வந்து வந்தனம் செய்து கௌரவிக்க தகுந்த என்னிடத்திலே கேவலம் வாயால் செய்யக்கூடிய சத்காரத்தை கூட இவன் செய்யவில்லை. மான் போன்ற புதல்வியை இந்த குரங்கு போன்ற இவன் கையிலே நான் கொடுத்தேனே. இவன் அதை பற்றி சிறிதும் நினைக்காமல் என்னை அவமதிக்கிறான். இவன் சதாச்சாரமே இல்லாதவன். அதனால் பரிசுத்தம் சிறிதும் இல்லாதவன், துரகங்காரம் உடையவன், தர்மம் மரியாதைகளை பாழ் பண்ணுபவன். வேத மந்திரத்தை அதற்கு தகுதி இல்லாதவனுக்கு உபதேசிப்பது போல இந்த அவலட்சணனுக்கு என் புதல்வியை கொடுத்தேனே. எனக்கு இஷ்டமே இல்லை, இருந்தும் கூட மதிகட்டு இந்த காரியத்தை செய்துவிட்டேனே. இவன் பிரேதங்களுக்கு வாசஸ்தலமாகிய மசானங்களில் பயங்கரமான பூதகணங்களால் சூழப்பட்டு அறையில் ஆடையின்றி திகம்பரனாக விரித்த தலையோடு பித்து போல
சிரிப்பதும் அழுவதும் செய்து கொண்டு திரிகின்றான். இவன் மசான பஸ்பங்களால் சாணம் பண்ணிண்டு பிரேதங்களினுடைய பூமாலையெல்லாம் எடுத்து போட்டுண்டு மனிதர்களின் எலும்புகளை எல்லாம் ஆபரணமா போட்டுண்டு தான் அசிவனாக இருந்தாலும் கூட, அசிவன் என்று ஏன் சொல்றன்னா அமங்கலமானவன் சொல்ற, சிவன் பேரை மட்டும் வச்சுண்டு மதிகட்டு, அப்படி மதிகட்டவர்களுக்கு அன்பனாகி கேவலம் தமோ குணத்தையே சுவாவமாக உடைய பிரமத கணங்களுக்கு நாதனமாகவும் இருக்கிறான். இவன் உன்மாதங்கள் என்ற சில பூதங்களுக்கு பிரபு, துஷ்ட ஹிருதயம் உடையவன், ஆச்சாரஹீனன். இப்படிப்பட்ட இவனுக்கு என்னுடைய புதல்வியை பிரம்மாவின் தூண்டுதலால் நான் கொடுத்தேனே. இந்த பிரம்மதேவன் என்னை நிர்பந்தம் செய்யாத பட்சத்தில் நான் என் பெண்ணை இவனுக்கு கொடுத்திருக்கவே மாட்டேனே. இப்படிப்பட்ட பாபியோடு சம்பந்தம் பண்ணும்படி ஏற்பட்டதே என்று தட்சன் சொல்றார். மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த தக்ஷ பிரஜாபதி எந்த விதத்திலும் பிரதி செய்ய முடியாமல், ஒன்றையும் செவியில் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் உதாசீனனாக இருக்கின்ற ருத்ரனை இங்கனம் நிந்தனை செய்து பிறகு ஜலத்தை எடுத்து ஆஜமனம் செய்து கோபாவேசத்துடன் சிவனுக்கு சாபமும் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். தக்ஷன் சொல்றார், இந்த ருத்ரன் தேவ கூட்டங்களில் அதமனாகையால் தேவதைகளை குறித்து மானிடர்கள் செய்யும் யாகங்களிலே இந்திரன் உபேந்திரன் முதலிய தேவதைகளோடு ஹவிர்பாகம் பெறுவதற்கு அருகதைய உடையவன் ஆக மாட்டான். ஆகையால் இவன் இன்று முதல் யாகங்களில் ஹவிர்பாகத்தை இழப்பானாக. மைத்ரேயர் சொல்றார், விதுரா, அந்த சபையில் உள்ள பெரியோர்கள் எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லியும் கேட்காம கோபம் வளர்ந்து ருத்ரனுக்கு இப்படி ஒரு சாபம் கொடுத்ததுனால ருத்ரன் அந்த யாக பூமியை விட்டு தன்னுடைய இடத்திற்கு போய் சேர்ந்தார். அப்பொழுது ருத்ரனை பின்தொடர்ந்து சென்ற பூதகணங்களில் பிரமுகனான நந்தீஸ்வரன் தக்ஷனுடைய சாபத்தை கேட்டு ரோஷத்தினால் கண்கள் சிவக்க, ஏன்னா நந்தீஸ்வரன் சிவனுடைய பக்தன், அப்படி இருக்கும்பொழுது அவருக்கு கோபம் வராம இருக்குமா? அதனால அந்த ருத்ரனை அவர் நிந்தித்ததை கேட்டு இது சரி என்று யார் யார் நினைத்தார்களோ அவர்களுக்கும் சேர்த்து சாபத்தை கொடுத்தார். நந்தி சொல்றார், எவன் தேகாதிகளை காட்டிலும் வேறுபட்டவனாக ஆத்மாவின் உண்மையை அறியாதவனும் பரபிரம்மத்திற்கு உட்படாமல் சுதந்திரமான வஸ்துவும் உண்டென்று வேத புத்தி உடையவனாக ஆகி தனக்கு துரோகம் செஞ்சவாளுக்கும் திருதி துரோகம் செய்யாதவனும் பகவானுடைய அம்சாவதாரமுமான ருத்ரனை மிகவும் அலட்சியமாக நினைத்து துரோகம் செய்தானோ அந்த தக்ஷன் பிரகிருதி, புருஷன், ஈஸ்வரன் என்ற 3 தத்துவங்களின் உண்மையை அறியாமல் அஞ்ஞானியாக ஆகட்டும். அவன் பிரகிருதி சம்பந்தம் கர்மங்களை விளைவிக்கும் தவறாத தடுக்க முடியாத அந்த கர்மங்களை அந்த கிரகஸ்த தர்மங்களில் அற்பமான சம்சார சுகங்களை பெறுவதற்காக மனம் தாழப்பெற்று அற்ப சுகங்களுக்காக பலன்களை விளைவிக்கும் தன்மையுடைய கர்மங்களை அறிஞரும் மயங்கும்படி புகழ்கின்ற அர்த்தவாதங்களால் மதிகட்டு போய் அந்த கர்மங்களை நடத்தி கொண்டு சம்சாரத்தில் இருந்து விடுதலை பெறாமல் இருக்கட்டும். மற்றும் அந்த தக்ஷன் ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கக்கூடிய தேகத்தையே ஆத்மா என்று நினைக்கும் தன்மையுடையதான புத்தியினால் ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களின் சொரூப நிலைமையை மறந்து ஸ்திரீகளிடத்தில் காமம் மிகுந்தவனாக ஆகி சீக்கிரத்திலேயே ஆட்டின் முகம் போன்ற முகத்தை உடையவனாக ஆகட்டும். மற்றும் இவன் அவித்யை என்று சொல்லக்கூடிய காமத்தினால் இதுவே தத்துவ வித்யை என்னும் புத்தியை உடையவனாகி அஞ்ஞானி போல ஒன்றும் அறியாமல் போகட்டும். இப்படி ருத்ரனை அவமதித்த இந்த தக்ஷனின் சாபத்தை அனுசரித்து யார் யார் அங்கீகரித்தார்களோ அவர்கள் இந்த லோகத்தில் ஜென்ம மரணாதிகளிலிருந்து மீளாமல் இருப்பார்களாக. எவன் சம்புவை துவேஷிக்கின்றானோ அவர்கள் கேவலம் மேலுக்கு அழகியது போல் தோன்றும் பூவின் மனம் போல க்ஷணகாலமே அனுபவிக்க தகுந்த சொர்க்காதி சுகங்களை சொல்லி மதியை மயக்குகின்ற வேத பூர்வ பாகத்தின் வாசனையை மோந்து மனம் கலங்கி மோகத்தை அடையட்டும். நித்திய தர்மர்களான பரமாத்மாவை சரணடைந்து கரையேறாமல் அநித்திய தர்மங்களான யாகாதி கர்மங்களில் கெட்டவராக அழிந்து போகட்டும். மற்றும்
அவர் ஆகாரத்தில் நியதியின்றி அகப்பட்டதையெல்லாம் சாப்பிடுபவரும், சரீரத்தையும் அதை தொடர்ந்து பிள்ளை பெண்டிர் முதலியவர்களும் போஷிப்பதற்காக கல்வியை கற்பவரும், தவங்களை செய்பவரும், விரதங்களை ஆசிரியப்பவரும், ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஆராய்ச்சியில் கண்ணின்றி பணம் தேகம் முதலியவற்றில் மனக்களிப்புற்றவரும் யாசிப்பவர்களுமாக திரியட்டும். மைத்ரேயர் சொல்றார், இப்படி பிராமண குலம் முழுவதற்குமே சாபம் கொடுக்கின்ற அந்த நந்தியினுடைய வார்த்தையை கேட்டு பிருகு முனிவர் பிரம்மந்தண்டம் போல் எந்த விதத்திலும் தடுக்க முடியாத சாபத்தை பதிலுக்கு கொடுத்தார். நந்தி கொடுத்தவன இவர் பதிலுக்கு சாபம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ பிருகு சொல்றார், ருத்ரனுடைய விரதத்தை யார் ஆசிரியர்க்கின்றார்களோ, எவர் அவர்களை எல்லாம் அனுசரிக்கிறார்களோ, அவர்கள் எல்லோரும் வேதத்திற்கு இணங்காத கர்மங்களை ஆசிரியத்துக் கொண்டு பாஷாண்டர்களாக பகவத் சாஸ்திரங்கள் என்ற பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் முதலியவற்றுக்கு பிரதிகூலர்களாக ஆகட்டும். துராச்சாரர்களும் மூட புத்திகளும் பராவர தத்துவங்களை பற்றின அறிவில்லாதவர்களும் ஜடை பஸ்பம் எலும்பு இவைகளை தரித்து கொண்டு பைஷ்டி என்கிற சுரையும் ஆசவம் என்கின்ற பணங்கள் நிறைந்த குடங்களை ஸ்தாபித்து அவற்றையே தெய்வமாக கொண்டு பூஜிப்பதான சிவதீட்சையில் பிரவேசித்து பாழாகட்டும். நீங்கள் பாஷாண்ட தர்மத்தை கைப்பற்றி இருப்பவர்கள் மற்றும் வர்ணாசிர தர்மங்களை தவறாமல் அனுஷ்டிக்கும் புருஷர்களுக்கு அநேகமாயிரம் மாதா பிதாக்களை காட்டிலும் மேலான பிரேமத்துடன் ஹிதோபசாதிகளால் க்ஷேமங்களை விளைவிப்பதான வேதத்தையும் அந்த வேதத்தை ஓதி உணரும் தன்மையுள்ள பிராமணர்களையும் நிந்தித்தீர்களே. ஆகையால் நீங்கள் பாஷாண்ட தர்மத்தையே கைப்பற்றி பாழடைந்து போவீர்களாக. வேதத்திற்கு என்ன விசேஷம்? அதை நிந்தித்தால் தோஷம் என்ன என்று கேட்டால் அதையும் சொல்கிறேன். இந்த வேதமே வர்ணாசிரம வழியில் நிலை நிற்பவர்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவிக்கும் மார்க்கம். யஜ்ஞாதி கர்மங்களையும் பகவானுடைய உபாசனங்களையும் சொல்லி சொர்க்க மோட்சங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்கும் சாதனமாக இருக்கும். இந்த வேதத்திற்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. இந்த வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட யஜ்ஞோபாசனாதி தர்மங்களையே முன்பு உள்ள சாத்விகர்களான ரிஷிகளும் மற்றவர்களும் அனுஷ்டித்து வந்தார்கள். சைவ ஆகமங்களைப் போல் பாஷாண்டர்களால் ஆதரிக்கப்படுவது அன்று, சிஷ்டர்கள் ஆதரிக்கும்படியான மேன்மையை உடையது. பரபிரம்மத்தை அறிவதற்கு இந்த வேதமே முக்கியமான பிரமாணம். இந்த வேதத்தை ஜனார்தனனே ஆதியில் பிரம்மதேவன் மூலமாக வெளியிட்டான். அதனால் இந்த வேதம் எவ்வகை தோஷங்களும் தீண்டப் பெறாமல் சமஸ்த நன்மைகளையும் விளைவிக்கக்கூடியது. அதனால் மற்ற பிரமாணங்களை காட்டிலும் மேலானது. புருஷனால் நியமிக்கப்பட்டதாகி நித்தியமாக இருக்கின்றபடியால் பரிசுத்தமாக இருக்கும். பெரியோர்கள் ஆதரிக்கும் வழியே இதுதான். எப்படிப்பட்ட வேதத்தை நிந்திக்கின்றீர்களாகியால் நீங்கள் பாஷாண்ட தர்மத்திலே நிலை நின்று பாழாவீர்கள். பாஷாண்ட தர்மத்தினால் தாமசர்களான பூதங்களுக்கு தலைவனாகிய ருத்ரனே தேவதை ஆகியால் அதில் பிரவேசித்தவர்கள் நசிக்க வேண்டுமே அன்றி கடைதேற வழியே இல்லை. நீங்கள் அந்த பாஷாண்ட தர்மத்திலேயே நிலை நிற்பீர்களாக. மைத்ரேயர் சொல்றார், விதுரா, அந்த பிருகு மகரிஷி இப்படி சாப வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ருத்ர பகவான் தன்னுடைய பார்ஷதர்களுடன் சிறிது மன வருத்தம் அடைந்தவர் போல அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே போனார். விதுரா, புருஷ சிரேஷ்டனான மகாவிஷ்ணுவையே ஆராத்திய தேவதையாக பெற்றதும் 1000 ஆண்டுகள் நடத்தி முடிக்கத்தக்கதுமான சத்திரயாகத்தை அந்த பிரஜாபதிகள் செய்து முடித்து கங்கையும் யமுனையும் கலக்கும் இடமாகிய பிரயாக கஷேத்திரத்தில் அவப்பிரத ஸ்நானம் செய்து அதன் பிறகு தத்தம் இடங்களுக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் என்று சொல்லி இந்த 2வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து சதிதேவி தந்தை செய்யும் யாகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல ருத்ரன் வேண்டாம் என்று சொல்லி அதை தடுப்பதும் அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.